birthday, Mallikarjun. This is your 60th. It's a big milestone for you. I wish you all the very best. I've been associated with you for ages and it's been an absolute privilege and pleasure. How lucky are you to be able to spend such a special day with your special family? మల్లికార్జున్ ఆగస్ట్ 15th బర్త్డే. ఈ సందర్భంగా అత్తామామలైన మేము నీకు హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలను అందజేస్తున్నాం. హ్యాపీ బర్త్డే. వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. ఈ సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏంటంటే నీవు 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత వచ్చేటువంటి పుట్టినరోజు అనగా షష్ఠి పూర్తికి సూచకం. ఈ షష్ఠి పూర్తి నాడు పిల్లలు పెద్దలు నీకు మీ దంపతులకి ఒక వేడుకలాగా జరిపి ఆతిథ్యులు తీసుకోవటం సత్కరించడం ఆనవాయితీగా కొంతమంది ఇళ్లలో ఉన్నది. అంత ఆర్భాటం లేకపోయినప్పటికీ యశ్వంత్ కీర్తన వీరు మీ దంపతుల యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని వాళ్ళు ముందుకు సాగడం అనేది చాలా మంచిది. తర్వాత ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది భారత స్వాతంత్ర దిన ఉత్సవానికి సంబంధించిన రోజు కాబట్టి నువ్వు ఆయాచితంగా ఏ సంవత్సరమైనా సరే నీ పుట్టినరోజు నాడు ఈ సంబరాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి ఒక ప్రత్యేకత భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి ఉన్నది కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారత సంతతి ఎక్కడున్నా సరే నీ పుట్టినరోజును ఇండైరెక్ట్గా జరుపుకుంటుంటారు. ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ రోజునే మీ అత్తయ్య పుట్టినరోజు కూడా. కాబట్టి మనమందరం కూడా అత్తయ్యకి శుభాకాంక్షలు అందజేద్దాం. మనందరినీ ఆనందపరిచే విధంగా ఆనందంగా ఉంచే విధంగా ఆమె ఆరోగ్యం ఉండాలని ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఆమె శ్రేష్ఠ జీవితం ఆనందంగా సాగాలని మనం అందరం ఆమెకు శుభాకాంక్షలను అందజేద్దాం. ఈ సందర్భంగా మీ అత్తయ్య కూడా ఆమె స్పందన ఏంటో తెలియపరుస్తుంది. మల్లికార్జున్ నీకు మంచి మనసు ఉంది. కావాలి శుభకరము నీ జన్మదినము. సర్వత్ర స్వాతంత్ర సంబరాలు జరిగేను నీకవే శుభసూచకాలు. अलावा राव आपका 60वां जन्मदिन है. मेरी तरफ से और शर्मा जी की तरफ से आपको खूब मुबारक हो. मैं जब भी घर में करेले और भरता बनाती हूँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपको बहुत याद करती हूँ. A very very happy birthday, Rao. Can't believe you're still following me to the 6th decade of our lives. I've already spent 4 and now you can enjoy the most wonderful time that you have ever had. May this 60th birthday open new avenues, lot of joy, lot of fun. You already know that you have been that one of those people that has been constant in my life. I have can always rely on you. You are that Baha'i brother that I chose. And what is really nice is that since our 20s, we have been a support to each other. And I am so thankful to have you in my life. May God bless you and have a wonderful, wonderful, wonderful 60th. And let's meet more often whenever you come. Now that you have time, you can come visit me. Take care. A very happy birthday, my Baha'i brother. Hello Mallikarjun ji, I wish you a very special and happy birthday to you. May God keep you healthy and happier for rest of your life. I still remember we worked together in Panchgani and then came to Delhi and spent happy moments together here, celebrating small things. And it is almost 3 decades that we work together and I still carry those happy moments and memories. I wish you all the best for rest of your life. Thank you. Happy birthday, Ram uncle. It's your milestone 60th birthday. So let me share a secret with you. You don't look 60. I have the fondest memories of having you as my uncle, as my father's very dear friend, as the person who gifted me my first camera, as the person who shot my first portfolio for me. The impact of you in my life is way more special than I can express here. You're a very special person
And today, on this very special day of yours, I ask God to bless you in the best ways possible. Happy birthday. On the 60th birthday of our dear brother, my friend Mallikarjun Rao, is coming 15th August. He is going to be a senior citizen. Such a lovely guy. He helped me in many ways during 92 when I was sick in Haifa. Is very close to my heart since long. Before than that, I wish him all the best in the life, and he has got a beautiful family. God bless him, and God bless him. Thank you, Rao. Love you, and God bless you. Happy birthday to you, dear brother Rao. Have a good day. Have a good one. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arjun. Happy birthday to you. May you keep good health and have prosperity in your life. You take care of yourself and your family. We love you all. And many happy returns of your day. And thank you for all the years of friendship, beginning with the bench talks in Haifa. We treasure those moments. And continuing in India and further on. Thank you very much. Bye. Hello, Mr. Rao. I'm just remembering the days since number of years we are together. We have been many places together. And one thing I remember, you always remember my birthday. This time I think it is my turn that I will keep you remember for your upcoming birthday. A very happy birthday to you, Mr. Rao. May God give you good, healthy and wealthy life. Thank you. Dear Mr. Rao, many happy returns of the day. Today you are 60 years old, and Kirtana and your kids, they are lovely kids, Kirtana and Yashwant. They wanted to make a video clip for your birthday, for your 60th birthday, and I have the good privilege to post something for you. And I still remember, what I remember is when we were still young, around we were in our 30s probably, late 20s, 30s. You were in the statistics department under Mr. Shah, and I used to occasionally visit Delhi for whatever reasons, and I used to barge into your office, and you were the boss of that office, and our friends Ashok was there, and what was there? There is another his name I don't recollect, but we were all there. We had a nice time we had tea, chai, and everything was there. So all these memories are there. I carry forward, and you are one of the most wonderful persons I have the privilege to meet. I have come across. Very mild, very caring, very loving, very considerate, very understanding. These are all your traits, Mr. Rao. And I don't know, there are many who must have told you about all these things. I may not be the first one. But yes, I also want to register my praises for you. And I love you, we all love you. And thank you very much for everything that you did for us, and also, and
we had a nice relationship. We had a nice relationship basically. So all the best. Enjoy your birthday, and we had this mutual exchange, and we had a mutual exchange. We had a nice time. We had a nice time being together. All the best, Mr. Rao. నీ షష్ఠి పూర్తిని గురించి పైనుండి దీవించ పితృదేవతలు, చల్లంగా రక్షించ ఇష్టదేవతలు, శ్రేయాన్ని కాంక్షించ మిత్ర సహచరులు, శుభములకు నాందియో నీ షష్ఠి పూర్తి. ఇకపోతే ఈ జన్మదినోత్సవం, ప్రతి జన్మదినోత్సవానికి నీ గతాన్ని గురించినటువంటి సింహావలోకనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండకపోవచ్చు. కానీ నీ షష్ఠి పూర్తి రోజు, తర్వాత షష్ఠి పూర్తి రోజే కాకుండా పదవి విరమణను గుర్తు చేసేటటువంటి ఈ పుట్టినరోజున నీ గతాన్ని ఒకసారి సింహావలోకనం చేసి పిల్లలకు తెలియపరిస్తే అది వాళ్ళకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం చేత ఒకసారి నీ గతాన్ని, బాల్యాన్ని, వీటిని గురించిన మాకు అవగాహన ఉన్నటువంటి విషయాలను కొంచెం చెప్దామని చెప్పి మాకు అనిపిస్తుంది. అదే మాకు సమంజసం అనిపిస్తుంది. శ్రమతోనే సాగింది నాడు నీ బాల్యం, సామాన్య గతి గడిచి విద్య అభ్యాసం, లభించింది ఆనాడు ఒక లఘు ఉద్యోగం, అదే ఆలంబనగా గడిచింది కాలం, ఒకే ఒక ధర్మం అదే ఉద్యోగం, నిన్ను గుర్తించి చేర్చింది ఒక మహానగరం, శక్తి కొలది నీవు తల్లిదండ్రులకు చేయూతనిచ్చావు, సేవ చేశావు, నీ సాయాన కొందరు మిత్ర బంధువులు వేశారు జీవనయాత్ర తొలి అడుగులు, పరోపకారిగా పేరు పొందావు, బంధుమిత్రుల మధ్య ఎత్తుకెదిగావు. ఈ విధంగా నీ బాల్యం సాగినట్టుగా నాకు అవగాహన ఉంది. ఇకపోతే నీ గృహస్థాశ్రమం గురించి కొద్దిగా చెప్పాల్సి అనిపిస్తుంది. నాడు లోకాన్ని చదువుని, లౌక్యమే తెలియని బేలనే భార్యగా చేపట్టినావు, దేశ విదేశాలు త్రిప్పు చూపావు, మంచి చెడులను తెలియ మేధ పెంచావు, జ్ఞాన విజ్ఞానాల మరికొంత పెంచ మనుషులను చదివేటటువంటి సైకాలజీని గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోత్సహించావు, త్రికరణ శుద్ధిగా నీ ధర్మ మార్గంలో నీ వెంట నడిచింది నీ నీడలాగా, తలలోని నాల్కయని దర్పరహితుడవై, నైపుణ్య గృహిణి అని నిగర్విగా నీవు నలుగురిలో ఆమెను మెచ్చుకొన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల మొదట మేము గర్వపడ్డాము, ఉన్న వనరులతోనే లోటు లేకుండా హుందాగా నడిచావు, నడిపించినావు, శ్రీమతిని పిల్లలను క్రమశిక్షణా విధాన ఇరుగు పొరుగుల వారు ముచ్చటగా చూడ, ఆడంబరము లేని ఆహార్యమైన, సామాన్య సుగృహమే ఆవాసమైన, శుచి శుభ్రతాగుణము శోభ పెంచింది, కలుపుగోలుతనమే ఘనత పెంచింది, ఆప్తులను పెంచింది అతిథి మర్యాద. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, మీ దంపతులు ఇరువురి కనుసన్నలందు బోధితమైనటువంటి ధర్మపదమందు పిల్లలే పెరిగారు వినయశీలురుగా, రాణింపు సాధించ ఇష్ట రంగాల, బహుజనాకర్షణ జాతకములేమో మీ జీవన సరళి జన చర్చితంబైనది, వ్యవహారశైలి జన మోదకరమాయే, మానధనులుగా మీరు మనుచున్న కానీ భాగ్యవంతులనుచు పరులు తలచేరు, జనఘోష అప్పుడప్పుడు అసౌకర్యం బౌటు. ఇక నీ రిటైర్మెంట్ గురించినటువంటి భవిష్యత్తు, దాని గురించి మా ఆకాంక్షలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒక విషయం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది మాకు. నువ్వు వర్క్ ఈజ్ గాడ్ అని అనుకున్నావు, యూ వర్షిప్డ్ వర్క్, సో యూ వర్షిప్డ్ గాడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. వర్క్ ఈజ్ గాడ్ అన్న మాట జగద్విదితం, పెక్కు రూపాలతో ఉండదా దైవం, పదవి విరమణ పెదప ఏ దిశకు పయనం అన్న చింతన ఎలా ఉండగా దైవం.
నేటి ఉద్యోగమే విరమించమన్నా బ్రతుకు చీకటేగున పైన వాగేనా. ఇన్నాళ్ళు నమ్మిన ఇష్టదైవమే వేరొక ఉద్యోగ రూపము ధరించి దీపమై త్వరలోన ముందు నిలిచేను, శ్రేయోభిలాషి దారి చూపేను. ఇక పిల్లల బాధ్యతలు అటు భవిష్యత్తును గురించి మా శుభాకాంక్షలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే, యశ్వంత్ కీర్తనలు తగు యోగ్యతలు పొంది ఉద్యోగ సౌభాగ్య సిరి సంపదలతో తల్లిదండ్రుల ఎడల ధర్మవర్తనతో సహృదయ జీవిత భాగస్వాములను పొంది ఉజ్వల భవితతో వర్ధిల్లగలరు. ఇది మా శుభాకాంక్షల వారి గురించి. అయితే స్థూలంగా ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లసత్ గాయత్రి మల్లికార్జున్ దంపతులకు ఇవే మా శుభాకాంక్షలు. తొలగేను భయములు కలుగు విజయాలు, అన్ని శుభములు మీకు అంది వచ్చేను. ఈ మా శుభాకాంక్షలు అందుకోరండి, మా శుభాశీస్సులువే తలలు వంచండి. శుభము శుభం. ఇట్లు మీ అత్త మామయ్యలు సదా మీ శ్రేయస్సును కోరుకుంటారు.